Hope you remember where we stopped last week. And that's very important because the story is continuing. If we don't remember, then we will not understand what we are going to say. Just like in the life of each another day, and the son and the servants, the family is moving on their business, and all of a sudden they lost a few donkeys. ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ദിവസത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു നഷ്ടപ്പെടുന്നു അതിനെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങുന്ന തന്റെ മകനെയും കൂട്ടാളിയുമാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. So we see that God's hand is working in that family to bring somebody out of that family. ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരുവനെ വിളിച്ചു വേർതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ വലങ്കരം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. You never know that any one of you hearing me what God is doing in your family. ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിൽ ദൈവം എന്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് your children in the eyes of God God is preparing your family to take them out for a greater plan and a mission. അവൻ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ പദ്ധതിക്കും പ്ലാനിനും വേണ്ടി ആയിരിക്കുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. And all of a sudden the lost doggies and they are going through the searches and they are not finding the dog. Interruptions, setbacks in their life, frustrations in their life, losses in their life. They do not know the meaning of it, but they are facing all of this. Yeah, they are going, but they cannot see the invisible hand of God is guiding them. But at that moment of difficulty, they don't know that. That may be the situation where some of you this morning that going through so much challenges, difficulties, that you are unable to see the invisible hand of God, the God Almighty walking with you and guiding your steps, but you are not able to see that one. You are in the problem and you are focusing on the problem, but God is telling you, God is with you. ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ആയിരിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളായിട്ട് വ്യക്തികളോട് വ്യക്തമായി വിളിച്ചു പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന വെല്ലുവിളികളും പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും നടുവിൽ അദൃശ്യകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തമായി നിങ്ങളോട് ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നു. And Saul and they were traveling together. Saul never knew that the servant with him is going to make one of the key decisions in his life that it will really change even the future of his life. സൗലും വൃത്തിനുമായി കടന്നു പോകുമ്പോൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വൃത്തൻ ഇത്രമാത്രം വ്യക്തമായ ഒരു പ്രധാന തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ അവൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. ആ തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു മാറ്റമാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത്. Saul did not know the value of the servant, that the servant will play a key role in his life. He never knew that they were traveling. കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ വൃത്യന്റെ വിലയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. വൃത്യൻ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റം സംഭവിച്ചത്. Brothers and sisters, some of you may not know the value of some of the people God placed in your life. I mean, they are intentionally, purposefully placed to really guide you and help you to certain decisions. ദൈവം വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടി വെല്ലുവിളിയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവരായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തക്ക തുണയായി നിൽക്കുന്നത്. I told you that they were moving along and 3 days they were traveling, but every step of the events that every time end of the day they feel like nothing accomplished. The end of the day their prayer was never answered. End of the day they are again saying, where is God? But in the setbacks and events of life, God was with them. അവൻ 3 ദിവസം അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നിടത്ത് പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും തടസ്സങ്ങളും ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ദിവസം അത് അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് സംഭവിച്ചല്ലോ, എവിടെ ദൈവം എന്നുള്ള ചോദ്യമായി കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവിടെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ അദൃശ്യം സംഭവിച്ചത്. God brought Saul in front of Samuel. അവിടെ അവസാനമായി സൗലിനെ ശമൂവേലിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. Amen. Praise that where we stopped last week. അവിടെയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഗുരു പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിച്ചത്. So let's start going verse 15 onward. 15 വാക്യം തൊട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്നു. Now a day before Saul
the Lord. Lord had informed Samuel, saying this, verse 16, about this time tomorrow, I will send you a man from the land of Benjamin, and you shall anoint him as the leader over my people of Israel. And he will save my people from the hand of Philistines. And for I have looked and heard the distress of my people. ഇങ്ങനെ 15 വായിക്കുന്നത് ശമൂവേൽ വരുന്നതിന് ഒരു ദിവസം മുമ്പേ യഹോവ അത് ശമൂവേലിനെ വെളിപ്പെടുത്തി, നാളെ ഇന്നേരത്ത് ബെന്യാമീൻ ദേശക്കാരനായ ഒരാളെ ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ അയക്കും. എന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിനെ ഭരിക്കേണ്ടത് നീ അവനെ അഭിഷേകം ചെയ്യണം. അവൻ എന്റെ ജനത്തെ ഫെലിസ്ത്യരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും. എന്റെ ജനത്തിന്റെ നിലവിളി എന്റെ അടുക്കൽ എത്തിയിരിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അവരെ കടാക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ആരംഭിച്ചിരുന്നു. Amen. There are a few things that we want to pay attention there. ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം. The first thing I want to say is look at the conversation God is having with Samuel. ശമൂവേലുമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥമായ സംഭാഷണം യഥാർത്ഥമായി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. Amen. In that scripture he is saying my people 3 times. 3 പ്രാവശ്യമാണ് എന്റെ ജനമെന്ന് യഹോവ വിളിച്ചു പറയുന്നത്. Amen. To lead my people, you are knowing somebody. To protect or deliver my people from the enemy, you appoint somebody. I heard the cry distress of my people. ജനത്തെ നയിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നീ ഒരാളെ അഭിഷേകം ചെയ്യണം. ശത്രുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ തക്കവണ്ണം എന്റെ ജനത്തെ രക്ഷിക്കാൻ തക്കവണ്ണം നീ ഒരാളെ അഭിഷേകം ചെയ്യണം. എന്റെ ജനത്തിന്റെ വിടവിനെ കേട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് 3 പ്രാവശ്യമാണ് യഹോവ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Chapter 8, God told Samuel, he said, these people have rejected me. 8ാമത്തെ ആയത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഈ ജനമെന്നെ നിരാകരിച്ചിരിക്കുന്നു. I wanted to be their king, but they rejected me and they are going after somebody. ഞാനങ്ങളെ രാജാവായിരിക്കണമെന്ന് നിരാകരിച്ചു എന്നാൽ എന്നെ അവർ നിരാകരിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ പോകുന്നു. And then they are not grieving you, they grieve to me. നിന്നെ എല്ലാം ദുഃഖിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നെയാണ് ദുഃഖിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. But that doesn't change the relationship with the people. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ജനവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം യഹോവ But in this word he said 3 times, my people, my people, my people. ഈ വാക്യത്തിൽ കൂടി എന്റെ ജനം എന്റെ ജനം എന്റെ ജനം എന്ന് 3 പ്രാവശ്യം ദൈവം വിളിച്ചു പറയുന്നു. Brother and sister, this is very key important thing. ഇതാണ് യഥാർത്ഥമായി ചിന്തിക്കേണ്ടത്. How many times you and me have rejected or how many unintentionally rejected, grieved with the Holy Spirit of God. അതുകൂടാതെയോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖിപ്പിച്ചുകൊണ്ടെന്ന് മുമ്പോട്ട് ഓടി. But he is saying, but you are still mine. എന്നാൽ എന്തിനാലും നിങ്ങളൊക്കെ എന്റേതാണെന്ന് പറയുന്നു. You are mine. നിങ്ങൾ എന്റേതെന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നു. And it is my responsibility to lead you. നിങ്ങളെ മുമ്പോട്ട് നയിക്കേണ്ടത് എന്റെ കടമയാണെന്ന്. It is my responsibility to deliver you from the enemy. ശത്രുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് എന്റെ കടമ ഉത്തരവാദിത്തമെന്ന്. Because you are my people, I heard your distress. നിങ്ങൾ എന്റെ ജനമായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിലവിളിനെ കേട്ടിരിക്കുന്നത് വിളിച്ചു പറയുന്നു. Isn't that very comforting? ഇത് നിങ്ങളെ ആശ്വാസപ്രദത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ലേ? I mean, that's the love of God that this morning also we heard. ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ കേട്ടത് അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത്. And let's look at the other portion. അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. Verse 16 says, while tomorrow this time a man from the land of Benjamin, I will send it to you. നാളെ ഇന്നേരത്തെ ബെന്യാമീൻ ദേശക്കാരനായ ഒരാളെ ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ അയക്കുമെന്ന് 16ാം വാക്യത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നു. So now, remember, Samuel is in Ramah. He told the people to go to their own city. This people, the soul and the servant is traveling and looking for donkey. രാമനായിരിക്കുന്ന ശമൂവേലിനും ഈ സൗലിനും തന്നെ കഴുതകളെ നോക്കി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവരവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നു. So now God said a day before, said tomorrow, this time, I will send a man from Benjamin to you. അങ്ങനെ ദൈവം ശമൂവേലിനോട് പറയുന്നു, തലേന്ന് തന്നെ പറയുന്നു, ഒരു ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ ശമൂവേലിനോട് പറയുന്നു, നാളെ ഈ നേരത്തെ ബെന്യാമീൻ ദേശക്കാരനായ ഒരാളെ നിന്റെ അടുക്കൽ അയക്കും. Amen. So tomorrow that time when Samuel is about to meet Saul, remember the previous 3 days, the speed, the steps, the direction of Saul was controlled by God to get him in this time here tomorrow. Amen. ഒരു നേരത്തേക്ക് ശമൂവേലിനെ കാണുവാൻ തക്കവണ്ണം വരണമെങ്കിൽ ശമൂവേൽ തുടങ്ങിയ ഇടത്തു നിന്ന് അവന്റെ കാൽപാതകള് അവന്റെ സ്പീഡ് വേഗതകളെല്ലാം യഹോവയുടെ ദൈവം
he has to come here. Until then, I am controlling him. അവൻ നാളെ ഇന്നേരത്തെ കൊല്ലവൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ശൗലിന് ഒരു അടി പോലും വേഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. ദൈവത്താൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരുവന് ആ വേഗതയിൽ തന്നെ പോകാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. Sometimes I want to go very fast. Sometimes I want to run. Sometimes I want to do that one. But you are controlling me. എന്നാൽ ചില സമയം ജീവിതം ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ചില തീരുമാനങ്ങൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം, എനിക്ക് ഓടിയെടുക്കണം എന്നതോ തീരുമാനങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ അല്ല, യഹോവയായ ദൈവമാണ് ഇതിനെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. Man, at the point of time for Saul to come in front of Samuel, he was really guided by the whole God Almighty. അവൻ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ശൗലിനെ എത്തേണ്ടുന്ന സമയത്ത് എത്തേണ്ടണമെങ്കിൽ യഹോവയായ ദൈവം അതിനനുസരിച്ച് നിയന്ത്രണം ശൗലിന്റെ വേഗതയുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. And remember, what is the problem there? They wanted a king, right? അവൻ ഇസ്രായേലിൽ ഒരു രാജാവിനെയല്ല വേണ്ടുന്നത്. Now all of a sudden this whole process is coming together to that point. ഈ കാര്യത്തിലേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിന്റേതായ ക്രമീകരണത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So Samuel needs to appoint a king, but he doesn't know how. എങ്ങനെയെന്ന് ശമൂവേലിന് അറിയത്തില്ല. ഒരു രാജാവിനെ വാഴിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. So for that problem, God is bringing somebody towards him. ആ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് ഒരുവനെ ദൈവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Brother and sister, that is the message. The first thing I want to tell you. ഇത് പ്രവാചക സഹോദര സഹോദരി, അതാണ് ദൂതനോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത്. You may have a problem. ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ അകപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കാം. But when you enter or when you are engulfed, when you are in the problem, നിങ്ങൾ ആ പ്രശ്നത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ that is not the time that my God is looking for a solution. അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ആ സമയത്തല്ല ദൈവം നോക്കുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Even before you get into that problem, നിങ്ങൾ ആ പ്രശ്നത്തിന്റെ അകത്ത് അകപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ he has already pre-ordered the solution for that one. വേണ്ടുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ ദൈവം ഓൾറെഡി തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുക. He is bringing his soul to the place. ശൗലിനെ ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് കണ്ടില്ലേ? Hallelujah. Sometimes we get so much worked up. നമ്മൾ പലതായ പ്രശ്നങ്ങൾ അകപ്പെടുമ്പോൾ we get into problem and we ask God, don't you know that? പ്രശ്നങ്ങൾ അകപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവമേ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലായിരുന്നു ചോദിക്കില്ലേ? That's natural to us. അതായത് പ്രകൃതിദത്തമായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്നതാണ്. Including me and you, we all have that question. ഇങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യം ഉയർന്നു വരും. But I want to comfort you this morning. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസപ്രദമാക്കാൻ എന്നോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത്, my God is not looking for a solution when you are in the trouble. നിങ്ങൾ പ്രശ്നത്തിൽ അകപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കാണുന്ന ദൈവമല്ല എന്റെ ദൈവം. He already has a solution. അവന്റെ സാധ്യതയിൽ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. Hallelujah. Praise God. Let me invite you to the Mount Moriah. Moriah Manilega. നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരട്ടെ. Is the father and the son of Father Abraham and the son Isaac is going over there. മകനുമായ കടന്നു പോകുന്നു. Their goal is to have a worship over there. അവരുടെ ദൈവത്തിന് ആരാധന കഴിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ കടന്നു പോകുന്നു. I do not know exactly what God will win or different ways we can think. Abraham might have the faith that after the sacrifice God will still raise up a son, and all of that is true. എങ്ങനെയാണ് എബ്രഹാമിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വിശ്വാസം അറിയത്തില്ല, സാക്രിഫൈസ് യാഗം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഈ മകനെ ജീവനോടെ കൊണ്ട് തരുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം ആയിരിക്കും. But they are going into the Mount Moriah. ആ മലയിലേക്ക് വിശ്വാസത്തോടെ കടന്നു പോകുന്നു. But there are several hours before. എന്നാൽ അതിന് മുമ്പ് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ God sent an angel to the Mount Moriah. ആ മലയിലെ ദൂതനോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, there is a goat over there who shall be grazing, and God said to the angel, go and tangle that goat, and that goat cannot move. ഒരിക്കലും കെട്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരാളിനെ അത് ഒരിക്കലും അഴിച്ചു പോകാതെ അവിടെ സൂക്ഷിക്കാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു. God already said to the angel, and there is a goat already tangled over there. ദൈവം അതിന് മുമ്പേ തന്നെ മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പേ തന്നെ ഒരു ആടിനെ അവർക്ക് വേണ്ടി കരുതിയിരുന്നു. Abraham comes and he prepared everything. He put Isaac and he pulled the sword out. യാഗത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാം തയ്യാറാക്കി തന്റെ മകനെ കെട്ടി ആ യാഗത്തിൽ വെച്ചിട്ട് കത്തി ഉയർത്തുമ്പോൾ my God is not saying Abraham stop. എന്റെ ദൈവം അപ്പോഴെല്ലാം നിർത്തുന്നു പറയുന്നത്. He said it, but he is not saying that. Let me go and find some
ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Second thing, not only that God already has a solution for problem. I mean, He has a bigger plan for our problem. കരുതൽ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തിന് മുമ്പാകെ ഒരു വലിയൊരു പദ്ധതിയും ദൈവത്തിന് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. God is bigger. God's plan is bigger than any one of our plans. നമ്മുടെ പദ്ധതികൾക്ക് പ്ലാനുകൾക്ക് മുഴുവൻ തന്നെ ദൈവത്തിന് വലിയൊരു പദ്ധതി എന്റെ പിന്നിലുണ്ട്. This young man and the servant is looking for donkey. That's all they want. കഴുതകളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഈ യൗവനക്കാരൻ He doesn't know any bigger plan in his life. ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു പ്ലാനുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തി. You might be wondering, what am I doing, Lord, in this situation now? ഞാൻ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരിക്കും പോകുന്നു. Take heart that God already has a bigger plan for you. ധൈര്യമായിരിക്കുക, മുന്നോട്ടോടുക, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വലിയ ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. And we can trust that our God is the one leading our step. നമ്മുടെ അരികളെ കാൽപാതകളെ ദൈവമാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് നയിക്കുന്നത്. I mean, sometimes we cannot see the steps in our deepest problem. നമ്മുടെ ആഴമേറിയ പ്രശ്നത്തിന് മുമ്പാകെ ഏത് കാലടികളും ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയത്തില്ലായിരിക്കും. When I was meditating this thing, God said, how many times I have been in a situation that I didn't know where God is leading me. ഫലമായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ആ സമയത്ത് ദൈവം എങ്ങോട്ടാണ് എന്നെ നയിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഈ വചനം വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ ഉള്ളിൽ I want to invite your attention to the city of Nazareth. പട്ടണത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിക്കട്ടെ. There we see Joseph and Mary, the mother of Mary. യോസഫിനെയും യേശുവിന്റെ അമ്മയായ മേരിയെയും കാണാം. At that time there was no Jesus, but the Joseph was engaged with this girl Mary, and she's fully pregnant. യോസഫും മേരിയുമായിരിക്കും കല്യാണത്തിന് സംബന്ധമായിരിക്കുന്നു. മേരി അവിടെ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്നു. All of a sudden there is an order from Caesar Augustus. സീസറിൽ നിന്ന് ഒരു കൽപ്പന ഇങ്ങനെ പുറപ്പെടുന്നു. Every person must go to their workplace and register there for a new census. സെൻസസിന് വേണ്ടി ജന്മദേശത്ത് ചെന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു. And for that means, Joseph and Mary need to go to Bethlehem. ആ കാരണത്തിന് വേണ്ടി ജോസഫും മേരിയും ബേത്ലഹേമിലേക്ക് കടന്നു പോകണം. And Bethlehem is about 90 miles away from Nazareth. 90 മൈലുകൾക്ക് ദൂരമാണ് ബേത്ലഹേം എന്ന് പറയുന്നത്. That is about a 4 to 7 days walk. 4 തൊട്ട് 7 ദിവസം വരെ നടന്നുകൊണ്ട് അവിടെ A fully pregnant lady, for her to walk that much a distance is very difficult. ഒരു വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് അത്ര ദൂരം നയിക്കുന്നത് അസാധ്യമായി തോന്നുന്നു. The family is in a very big trouble. വളരെ പ്രശ്നത്തിൽ കൂടി ആ കുടുംബം കടന്നു പോകുന്നു. That's why Mary know that the God is the one that came and talked to me. ഉയർത്തുന്ന ദൈവമാണ് എന്നോട് ഇറങ്ങി വന്നതിനോട് സംസാരിച്ചത്. I am going to conceived by the Holy Spirit God. ഗർഭധരിച്ചതാണല്ലോ. I been in the plan of God. ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിക്കകത്തായിരിക്കുന്നുവല്ലോ. But why now this? എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം കടന്നു വരുന്നു. How can I go 90 miles over there? 100 മൈലുകൾ ദൂരം തന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ അവിടെ കടന്നു പോകും? Oh, they are in a very big trouble. വളരെ ആഴമേറിയ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ കൂടി. Because this is the order of the emperor. അമേരിക്കയിലെ ചക്രവർത്തിയുടെ കൽപ്പനയാണല്ലോ. So they have to go. അവിടെ പോയേ മതിയാകും. And Joseph is a carpenter. Joseph said, I have to strawberry close my store. I believe he might have put a notice that for a few days the store will be closed, and they both left. Their plan was to go over there and somehow register and come back. That was their plan. They went over there. All of a sudden the problem becoming even worse. They started with a prayer there in the plan of God, and all of a sudden she got the labor pain. The very thing they prayed, Lord, the community, everybody might have come together and said, Lord, until this lady go over there and come back here, keep her safe and not run on the way. All of a sudden, what am I supposed to do? Lord, where are you? But they don't know one thing. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം അവർ തിരിച്ചറിയുന്നില്ലല്ലോ.
Because there is a promise, there is a prophetical word behind it. അവർ അതിന് പിന്നാലെ ഒരു പ്രവാചക ശബ്ദമുണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. Micah chapter 5 verse 2, we read like this. മീഖാപ്രവചനം 5:2 ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. ഓ ബേത്ലഹേമേ, ബേത്ലഹേമേ, You are the smallest in your clan. യഹൂദാ സഹസ്രങ്ങൾ ചെറുതായിരുന്നാലും But the ruler of my people will have to come from you. ഇസ്രായേലിന്റെ അധിപതിയായിരിക്കുന്നത് നിന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു. Amen. For that to happen, അത് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ they cannot be in Nazareth. നസറത്തിൽ ഇരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. Leave Bethlehem. Hallelujah. Their steps were pulled out and brought it over here. അവിടെ നിന്ന് വാരി പിടിച്ചു വെച്ച് അവിടേക്ക് ബലികളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. How many times they worried? അത്രമാത്രം എത്ര പ്രാവശ്യം അവർക്ക് വാരി Like the God, you may have an order against you. ഓ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു കൽപ്പന ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ സഹോദര സഹോദരി. Amen. You may be in the trouble. നിങ്ങൾ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോവുകയാണ്. You think that there is no solution. ഒരു പ്രശ്ന പരിഹാരമില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് But still believe that God's hand is guiding you. ദൈവത്തിന്റെ കാലത്തായിരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എത്ര നേരം വിശ്വസിക്കുന്നു. Hallelujah. God has a bigger plan than your plan. നിങ്ങളുടെ പദ്ധതിയേക്കാളും അധികം വലുതായ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയുണ്ട്. Amen. The bigger plan is to be fulfilled for God to pluck you out of your temporary plan. അവൻ നിങ്ങളുടെ താൽക്കാലികമായിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയൊരു പദ്ധതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് മാത്രമാണ് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. When He pulled us out of the temporary plan, we get so worked up. ഓ താൽക്കാലികമായ നിങ്ങളുടെ ഈ ആശ്വാസത്തിന് കൊണ്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. We all go through that. നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി കടന്നു പോകുന്നു. But my God, the Holy Spirit of God today is to encourage you. ഇന്ന് പ്രവാചക പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ വളരെ ഏറ്റവും ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നത്. God is still in control. ഇപ്പോഴും ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. Not only that He has a solution, His plan is bigger. ആമേൻ. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്ന പരിഹാരമല്ല, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ടുള്ള പ്ലാനുകളും ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലാണ്. Proverbs chapter 16 verse 9, we read like this. വാക്യം 16:9 ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. We can make our plans, മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം തന്റെ വഴിയെ നിരൂപിക്കുന്നു. but the God determine our steps. നമ്മുടെ കാലങ്ങളെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നു. Proverbs 20:24, we read like this. സദൃശവാക്യം 20:24 ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. How can we understand the road we travel? മനുഷ്യന്റെ കൈകൾ യഹോവയാൽ നിയമിക്കപ്പെടുന്നു. Amen. It is the Lord who directs our steps. അവൻ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ വഴികളെ നിയമിക്കപ്പെടുന്നത്. Of course, we are not understanding the road we go. ഓ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന വഴികൾ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയത്തില്ലായിരിക്കാം. Sometimes we make our own plan. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടേതായ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നു. God has to change that plan for a different plan. മറ്റൊരു പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം നിങ്ങളുടെ പദ്ധതിയെ മാറ്റിയെടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യുന്നു. Some of you this morning, the Holy Spirit is saying, പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പ്രവാചകന്റെ ആയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയോട് വ്യക്തമായി വിളിച്ചു പറയുന്നത്, you walk into this place and still you have a plan about your life. വ്യക്തമായ ഗ്രാഹ്യത്തോട് നിങ്ങളുടെ പദ്ധതികളോട് ഇതിനകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു. And you are saying that this is what I am going to do. ഞാൻ ഇതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വന്നു. And I am inviting you to the house of the widow of Sarepta. സാറാഭാത്തിലെ ആ വിധവയുടെ വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. Amen. The Sarepta widow is in a situation. അവൻ എങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടെയാണ് ആ വിധവ കടന്നു പോകുന്നത്. Amen. Nothing left much in that house. ആ കുടുംബ വീട്ടിൽ ഒന്നുമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ. Amen. And all of a sudden she said, you know what, I'm going to go and take some firewood and make the last meal. ഞാൻ പോയി പിറകെ കൊണ്ടുവന്ന് അവസാനത്തെ അത്താഴം കഴിക്കുമെന്നുള്ള ചിന്തയോടെ കടന്നു പോകുന്നു. And all of a sudden somebody coming and say, hey, calling her. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു വ്യക്തി അവിടെ കടന്നു വന്ന് നമ്മളെ വിളിക്കുന്നതായി കാണുന്നല്ലോ. Said, can I get a cup of water? ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എനിക്ക് കിട്ടുമോ? Yeah, she said, no problem, she will get some water. ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുക്കുവാൻ കടന്നു പോകുമ്പോ All of a sudden the second request comes. രണ്ടാമത്തെ അപേക്ഷ വീണ്ടും വരുന്നത്, Bring me some bread also. ഒരു കഷ്ടം റൊട്ടി കൂടി അപ്പം കൂടി എടുക്കുമോ? She turned around and said, oh my God, there is nothing in my house. എന്റെ കുടുംബത്തിന് എന്റെ ഒന്നും അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു. I have a little flour. ചില ഗോതമ്പ് ഇച്ചിരി മാത്രം ഗോതമ്പ്, I have a little bit oil. ഇച്ചിരി മാത്രം ഓയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. And I came here to collect some wood ചില വിറക് പറക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടേക്ക് കടന്നു വന്നു. to make the last meal. അവസാനത്തെ അത്താഴം ഒരുക്കുവാനാണ്. After that, me and my son we will die. അതിനുശേഷം ഞങ്ങളും എന്റെ മകനും പാർവത്തിലേക്ക് പോകും. Amen. Your plan is that. അതായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ പദ്ധതികൾ. Not because she wanted to do that one, but she is forced to be in that plan. അങ്ങനെ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല.
choose certain way, but you are forced to go that way. ആ ഒരു വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ആ ആഗ്രഹമില്ല. എങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം അവരെ അതിലേക്ക് തള്ളിയിടുന്നല്ലോ. The plan is for her and her son to die. അവളുടെ മകനും മരണത്തിലേക്ക് വഴി നീങ്ങണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ. But that's why Elijah is over there. അവൻ കടന്നു വരുന്നത്. Elijah said, you are not going to നീ die. മരിക്കുവാൻ പോകുകയല്ല എന്ന മുഖത്തേക്ക് നോക്കി And പറയുക. then the little flower and the little oil in your house will never run out. നിന്റെ ഭവനത്തിന്റെ കുടുംബത്തിലായിരിക്കുന്ന ഓരോ മോനി എണ്ണയും ഒരിക്കലും കുറഞ്ഞു പോവുകയില്ല. Brother and sister, this morning the Holy Spirit is speaking to you. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ പരിശുദ്ധ വ്യക്തമായി നിങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് വിളിച്ചു പറയുന്നത്. You have a plan, you think everything is over. എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഭാവത്തോടെ നീ ഇതിനകത്തായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ It is over and I am done with it. ഞാൻ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ കൂടി എന്റെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നു. But I want to tell you something. വ്യക്തമായി നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത്. You don't have the authority to say the final word. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ചിന്തിക്കാൻ തീരുമാനിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരമില്ല. I mean, my God is the final word. ജീവിതത്തിലെ ദൈവത്തിനാണ് അവസാന വാക്കെന്ന് വിളിച്ചു പറയട്ടെ. I mean, He has the final word on your plan. നിങ്ങളുടെ പദ്ധതിക്കുമേലെ ദൈവത്തിനാണ് അവസാന വാക്കുള്ളത്. If I say it is over and this situation is hopeless and nothing can be done. എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ല, എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല, എന്റെ ജീവിതത്തിന് പ്രതീക്ഷയില്ല എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്. But God says, no, from the very little, from there is nothing, I can still have a bigger plan in your life. But that is enough for God. ദൈവത്തിന് അത്രമാത്രം മതി. Because He is able and He is willing and He is a great God. എന്റെ ദൈവം മഹാദൈവമാ, അത് ചെയ്തെടുക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ദൈവമാ. Hallelujah. God has a bigger plan about your life. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ പറ്റി വലിയ പദ്ധതിയാണ് ദൈവത്തിനുള്ളത്. So don't conclude with your own commandment. Don't conclude and say it is over. എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ഇനി എനിക്ക് മുമ്പോട്ട് ജീവിതമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നിങ്ങൾ താട്ടിക്കെട്ടരുത്, കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യരുത്. God has the final word. ദൈവത്തിനാണ് അവസാന വാക്ക് നിങ്ങളുടെ മേലുള്ളത്. And He is bringing Saul to Samuel for the bigger ആ plan. വലിയ പദ്ധതിക്ക് മുമ്പാകെ, സമൂഹത്തിന് മുമ്പാകെ സൗലിനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ദൈവം. And He said, by tomorrow this time I will send you a man. നാളെ ഇന്നലത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിയെ നിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് അയക്കും. Amen. God promised that. ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തമാണുള്ളത്. This morning the man is standing in front of Samuel. ആ വ്യക്തിയാണ് സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പാകെ വന്നു നിൽക്കുന്നത്. Hallelujah. My God, if He said something, He can do it. ദൈവം കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറയുന്നെങ്കിൽ അത് ചെയ്തെടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. I mean, He knew how to bring Samuel over there, Saul over there. സൗലിനെ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പേക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു വീഴത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായി അറിയാം. Amen. If God prophesied you something, നിങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ദൈവത്തിന്റെ പ്രവചനത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ He knows how to bring that to you. അത് എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാം. Amen. You sometimes too much working, but God is working more than that to bring that over there. ചെയ്തുവെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല, അതിന് മേലെ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ വഴിയിലെത്തിച്ചു. And verse 18 we read. 18 വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിച്ചു. When Saul approached Samuel in the city gate and said, please tell me where the prophet's house is. അനന്തരം സമൂഹത്തിന്റെ അടുക്കലെത്തി ദർശകന്റെ വീട് എവിടെയെന്ന് പറഞ്ഞത്. Verse 19 Samuel said, I am the prophet. 19 വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. Then we read, he goes on to say like this. ദർശകൻ ഞാൻ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. He said, go with me to the high place. ഞാൻ ആ പ്രധാന സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മളെ The കൊണ്ടുപോകാം. high place is a place of worship. So Samuel is going over there for worship. ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ആ പുരാകരിക്ക് ഞാൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാമെന്ന് And പറയുന്നു. he said, you shall eat with me today. ഇന്ന് നീ എന്നോട് കൂടി ഭക്ഷണം കഴിക്കും. And you know what? Then after you stay with me tomorrow, I will tell you everything in your heart. ശേഷം നാളെ ഞാൻ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ളതെല്ലാം നിന്നോട് പറയാമെന്ന് പറയുന്നു. So up until this point, he is saying, you know what do you want to say? This is really true. And all of a sudden, I think if I am Saul, 100 questions will come out of my head. ഈ പറഞ്ഞത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സൗരായിരുന്നില്ല, ഇതുപോലെ 100 ചോദ്യം എന്താണ് നീ പറയാൻ പോകുന്നത് പല കാര്യങ്ങളും. All of a sudden, my God is
so clever. He wanted to rest all the questions and put the soul in the pieces. By the way, you know the donkeys that you are looking for? Don't worry about it. It's already found. You don't need to worry about it. അവൻ വളരെ ബുദ്ധിമാനായ ദൈവം അവന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചോദ്യത്തെ എല്ലാം അടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറയുന്നു, ഓക്കെ, നീ നിന്റെ കഴുത നോക്കി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴുത കിട്ടിയിരിക്കുന്നു, നീ അതിനെപ്പറ്റി ഭാരപ്പെടേണ്ട. All of a sudden the soul said, oh man, I came in front of the real man. This guy, I know, this is amazing because nobody else know about it, and he's already saying everything is good. അവൻ ആരും തിരിച്ചറിയാതിരിക്കുന്ന തന്റെ അവസ്ഥകള് ആ പ്രവാചകന് മുമ്പായി വരുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായി അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ കഴുത കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഒരു പക്ഷേ ശൗലായിരിക്കുന്നു. But then he said, go and sleep, tomorrow I will tell you everything in your heart. നീ പോയി സമാധാനപ്പെടുന്നു, നിന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള നാളെ ഞാൻ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. You have to be kidding this old man, because how can soul go and sleep when already he know that the donkey is lost? This man know everything. Then he said one thing, tomorrow I will tell you what is in your heart. And think about this young man's heart. What are all the things he has? How can he go and sleep? He's worried, God, what is this old man going to talk tomorrow? Is it all of the bad things the soul did? Everything, the things that he hid from Akish, the little lies he said, all of these things are real, storing up in his head. Is he going to bring all of these things out tomorrow? How can he sleep? അവൻ അന്ന് പ്രഭാതം കഴിയുമ്പോൾ പറയുന്നു, നാളെ നീ ഇപ്പോൾ സമാധാനത്തോടെ കിടന്നുറങ്ങുക, നാളെ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ കടന്നുപോയ അവസ്ഥകള് അവൻ പക്ഷേ കൃഷ്ണനോട് കാണിച്ചത്, തന്റെ പിതാവിനോട് കാണിച്ചത്, കള്ളത്തനം കാണിച്ചത്, തന്റെ യവനത്തിൽ കാണിച്ചത് എല്ലാം ഒരുപക്ഷെ ഇവൻ വെളിപ്പെടുത്തി പോകുന്ന ഒരു ഭാരത്തോടെ ആയിരിക്കത്തില്ലേ അവൻ കിടക്കാൻ പോകുന്നത്. Some of you may not know, I can relate to this very well. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് എനിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടു. In my childhood, when I'm growing up, the prophets coming and having 3 days, 7 day fasting prayer is a very common thing. നിങ്ങൾക്കറിയത്തില്ല, എന്റെ കാലഘട്ടത്തില് ചില പ്രവാചകന്മാരെ 5-7 ദിവസത്തിലൊക്കെ പ്രാർത്ഥന കടന്നു വരും. And Kudal Kununil Sahodaran, Variabri Yonachan, and all these prophets frequently comes to our home and have a several days meeting. എന്റെ ഭവനത്തില് വലിയ പ്രവാചകന്മാരെ വലിയ പ്രവാചകന്മാരെ ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ കടന്നു വന്ന് പ്രാർത്ഥന. My heart, I'm so thankful that I didn't have a heart attack, because before these guys come, I am so nervous. I am really shaking. I will take every word that I know. Say, God, you know you forgiving God. You know you wash all the sins. You know that you will forget and put all the things under the sea. You don't remember anything. Please, Lord, don't remember anything to this man. You don't know how many times I prayed. ഞാൻ എന്റെ ഭവനത്തിൽ ഈ പ്രവാചകൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ വചനമെടുത്ത് വചനത്തിന്റെ അകത്തുനിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ദൈവമേ, അങ്ങെല്ലാം ക്ഷമിക്കുന്ന ദൈവമാണ്, ചെയ്ത പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണേ എന്ന് വളരെ ഭാരത്തോടെ ദൈവത്തോട് മുട്ടിപ്പായി അപേക്ഷിക്കുമായിരുന്നു. And they were so accurate too. ആമേൻ. അവർ പ്രവചനം പറയുമ്പോൾ അത്ര കൃത്യതയോടുകൂടിയാണ് നേരെ നോക്കി പ്രവചനം പറയുന്നത്. I give you one example and I move on. ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം കൂടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് മുമ്പോട്ടോട്ടെ. I'm going to name the pastor. Our pastor had a son. He was not quite. He was a little bit rebellious. He doesn't come for a prayer and like that. He didn't like that much. നിങ്ങളുടെ സഭയുടെ പാസ്റ്ററിന്റെ മകന് അത്രമാത്രം ദൈവഭക്തിയിലായിരുന്നില്ല ജീവിക്കുന്ന അവൻ അങ്ങനെ പോയി. So we are having this meeting, and it's a whatever Yonatan, and having the meeting, and the fasting prayer is going on. ഞാൻ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിലെ പ്രവാചകൻ വന്നു വരുന്നുണ്ട്, അതിങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് പ്രയർ കടന്നു പോകുന്നു. And my sister told this pastor, said, why don't you come at least for one meeting? ഈ പാസ്റ്ററിനോട് പറഞ്ഞു, ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഈ പ്രാർത്ഥന കടന്നു വന്നൂടെ. So he said this statement. എങ്ങനെയാണ് മറുപടി പറഞ്ഞത്? He said, the moment I come over there, I said, he will come and say, you are called for my work. You are going to be called for my work. That's, he will put his hand, because he know that I am a son of a pastor. That's automatically he is going to say. But I am not going to be doing that job. Nakka pichayke piksha patra kondu nadakunna polele. Amen. ആളുകളുടെ പണം പിരിച്ച് ജീവിക്കുന്നത്. Just collect money from people. I am not going to do that. ആമേൻ. ഈ അക്കാലത്തെ ശുശ്രൂഷകന്മാര് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് തിരിച്ചറിയോടെ യൗവനക്കാരൻ മറുപടി പറയുന്നത്, ഞാൻ അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാസ്റ്ററുടെ മകനായതുകൊണ്ട് നീയും ദൈവത്തിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ മേലെ പ്രവചനം പറയാൻ ഇടയുണ്ട്. And then that was somewhere around the noon time, when somehow in the evening
this fellow came to the meeting and he sat in the far corner. ആമേൻ. രാവിലത്തെ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞു, വൈകിട്ടത്തെ സെഷനിൽ വന്നപ്പോൾ ഈ വ്യക്തി പാസ്റ്ററുടെ മകന് അവിടെ കടന്നു വന്നിട്ട് ഒരു മുറിയുടെ കോണിൽ പോയിരുന്നു. If anybody know wherever you are mentioning, he sound like a roaring lion, and the speaking in tongues will come. And I know I by-hearted it, so I know, but I'm not going to say it. He will say like that, and then all of a sudden he said a few things in other tongues, and he pointed out to him. ആമേൻ. നിങ്ങൾ അറിയുവാണെങ്കിൽ യോനാഥാൻ ആ പ്രവാചകന് അലറുന്ന സിംഹം എന്ന പോലെ വളരെ വ്യക്തമായി കനത്തോടുകൂടെ പറയുന്ന, I am in that meeting, I am saying first-hand information. ആമേൻ. ഞാൻ ആ ഉപവാസപ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഉപവാസപ്രാർത്ഥന ആ കോണിലിരുന്ന ആ വ്യക്തിയുടെ നേരെ ഇങ്ങനെ ചൂണ്ടി വിളിച്ചു. And I'm saying in Malayalam first അന്യഭാഷ പറഞ്ഞിട്ട് മകനെ എന്റെ വേല പിച്ചക്കാശിന്റെ ആണെന്ന് പറയാൻ നീ ആര്? And my son, who told you that my work is the beggar's work? Conversation took place only about 4 hours back. ആമേൻ. 4 മണിക്കൂർ മുമ്പാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭാഷണം എന്റെ നാവിൽ നിന്ന് വന്നത്. And the man of God just immediately said that. അതിനുശേഷമാണ് 4 മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഈ പ്രവാചകൻ ആ വ്യക്തിയുടെ നേരെ ചൂണ്ടി വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്. Said you can rebel, but you will never escape. നിനക്ക് എതിർത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റും, എന്നാൽ ഇതിൽ നിനക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു ഓടുവാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. I mean, the more you run, the hook will be more painful for you. നീ എത്രമാത്രം അകലെ ഓടുവാൻ പോകുന്നുവോ നിന്നിന്റെ മേലുള്ള ആ കൊളുത്ത് അത് വളരെ മുറുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Yes, true. The man still ran and the hook was very painful. Let me make it short. Later on, he became one of the most famous pastor in Assemblies of God Church. ആമേൻ. അവൻ അത് പ്രവചന ശബ്ദം കേട്ട് വീണ്ടും ഓടിപ്പോകാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ മേലുള്ള കുരുക്ക് മുറുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് ഏജിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രസിദ്ധമായ പാസ്റ്റർമാരിൽ ഒരുവനായിട്ട് ഈ വ്യക്തിയെ മാറ്റി. God has our plan, bigger plan. നിങ്ങളുടെ മേലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി വലിയ വലിയ പദ്ധതിയാണുള്ളത്. Prophet Samuel said, go and sleep, and then I will tell you tomorrow. പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, നീ പോയി ഇന്ന് സമാധാനത്തോടെ ഉറങ്ങുന്ന നാളെ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള വിളിച്ചു പറയാം. And then let me very quickly go forward. പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുമ്പോട്ട് ഓടട്ടെ. And then what happened after that one was 21. 21 വാക്യം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. Let's read there. As for your donkeys, that a few days back, don't worry about it. I will tell you all of these things. And then towards the end, Samuel said also, the hope of Israel is on you and your family. എന്നാൽ 20 വാക്യത്തിന്റെ 3-ാം ഭാഗം നോക്കുമ്പോൾ, എന്നാൽ ഇസ്രായേലിന്റെ ആഗ്രഹമൊക്കെ നിന്റെ മേലല്ലയോ, നിന്റെ പിതൃഭവനത്തിന്റെ മേലല്ലയോ ഇസ്രായേലിന്റെ ആഗ്രഹം. Look at it. Saul had no clue. ആമേൻ. ശൗലിന് ഒന്നും അറിയാത്തൊരവസ്ഥയിൽ അവിടെ നിൽക്കുന്നു. And he all of a sudden prophet said there is a calling upon you. നിന്റെ മേൽ ഒരു വലിയൊരു വിളിയുണ്ടെന്ന് ശമൂവേൽ പ്രവാചകൻ. The hope and future of Israel is on you. ഇസ്രായേലിന്റെ ആ പ്രതീക്ഷയും നിന്റെ മേലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. Praise God. Hallelujah. Amen. You were looking for donkeys for 3 days. Don't worry. That was not all about the donkeys. That was not the issue. The donkeys became an instrument for me, all of those things. But you are over here. That God's plan is over here. 3 ദിവസമായി കഴുതകളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതല്ല നിന്റെ പ്രശ്നം. എന്നാലോ ഈ ദൈവത്തിന് അതിനു മേലെ വലിയൊരു പദ്ധതി നിന്റെ മേൽ ചെയ്തെടുക്കുവാനുണ്ട്. What for some time appeared to be a loss, appeared to something that no meaning, appeared to something that he had no idea what was happening. All of a sudden it is all coming into place that God was bringing him into the purpose of his life, to the destiny of his life. ഒരു ചെറുനേരത്തേക്ക് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കാം, അർത്ഥമില്ലാത്ത ചിലതായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. എന്നാൽ അവിടേക്ക് അതിനപ്പുറമായിട്ട് വലിയൊരു പദ്ധതിയാണ് ഇവിടെ ദൈവം ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. Some of you are putting unknown steps these days. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചില അറിയപ്പെടാത്ത പാതകളൊക്കെ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ, and so much pain, so much anxiety, so much thing that you don't know, where am I going, what am I doing, why am I in this situation? ആമേൻ. വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ വേദനയോടെ ഞാൻ എന്ത്
എന്തുകൊണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിൽ കൂടി നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല? That's what Saul up until this point was. ഇതുവരെ അങ്ങനെയായിരുന്നു ശൗലിന്റെ ജീവിതത്തിലും നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. But all of a sudden the plan is becoming revealed. അവിടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവന്റെ പദ്ധതികളെല്ലാം അത് വെളിപ്പെട്ടു വരുവാൻ തുടങ്ങി. The hope and the future of Israel is upon you. ആമേൻ. ആ ഇസ്രായേലിന്റെ ആ ഫ്യൂച്ചർ നിന്റെ ഭാവി നിന്റെ മേലായിരിക്കുന്നു. Child of God, you probably with a lot of questions, but this morning again I want to assure you that God is not done with you. God's plan, God is going to use you. God has a bigger plan about you, and God is looking to elevate you to that situation. ആമേൻ. ചോദ്യശരങ്ങളുമായി നിങ്ങൾ ഇതിനകത്തായിരിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും വിളിച്ചു പറയട്ടെ, ദൈവത്തിന്റെ നിങ്ങളുടെ മേലെ വലിയൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തെടുക്കുവാനുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പരിവർത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത്. Verse 21, Saul replied like this. 21-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ മറുപടി പറയുന്നു. He said, I am a Benjamite. ഞാനൊരു ബെന്യാമീൻ ഗോത്രക്കാരനാണ്. I am the smallest in the family of that tribe. എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ആ ഗോത്രത്തിൽ വെച്ച് ഞാൻ ഏറ്റവും ചെറിയ കുടുംബമായിരിക്കുന്നു. And I am very weak. Why are you saying these things that is not going to happen? ആമേൻ. ഇത് സംഭവിക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു ബലഹീനയായിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നോട് Why have you spoken these words to me? That's what Saul asked. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വാക്യങ്ങൾ ഈ പ്രവചനങ്ങൾ എന്നോട് പറയുന്നത് അവരോട് പറയുന്നത്? He is very true. The tribe of Benjamin was completely destroyed, and there were so few left, and they were a weak among even in that one, the clan of Kish, they were so really small in their view. ആമേൻ. ബെന്യാമീൻ ഗോത്രം ഏറ്റവും നശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു ഗോത്രമായിരുന്നു. അതിനകത്തെ കീശിന്റെ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തും ആ കൂട്ടവും വളരെ താഴ്ന്ന നിലയിലായിരുന്നു കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. Even though we read Kish was a wealthy and influenced man, but overall talking, the tribe of Benjamite had no such a thing. It should have been the tribe of Judah. ആമേൻ. ബെന്യാമീൻ കീശോ വലിയ ധനികനാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ പോലോ, എന്നാൽ അവിടെ ആയിരുന്നു സംഭവിക്കുന്നത് യഹൂദ ഗോത്രത്തിനായിരുന്നു സംഭവിക്കേണ്ടത്. But all of a sudden when he heard this thing, how is this possible? എങ്ങനെ ഇത് സംഭവിക്കുമെന്ന് തന്നെ വിളിച്ചു പറയുന്നു. Amen. This is a very the theme of the message we are coming to. ഞാൻ കടന്നു വരുന്ന ഈ മെസ്സേജിന്റെ ദൂതിന്റെ പ്രധാന ഭാഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. This young man know that he is nobody. ഞാൻ ആരുമില്ല എന്ന് യൗവനക്കാരന്റെ ഉള്ളത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ He knows that he is nobody to get to the top of the ruler of the nation. ആ ഇസ്രായേലിന്റെ ആ ദേശത്തിന്റെ ആ ജാതിയുടെ ആ റൂളറായിട്ട് വരുവാൻ തനിക്ക് ഒരു സാധ്യതയുമില്ല, യോഗ്യതയുമില്ല എന്ന വ്യക്തി നന്നായി തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ That's where the plan of God is always. അവിടെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ പദ്ധതികൾ വെളിപ്പെടുന്നത്. Can I bring you the attention of 1 Samuel chapter 2 verse 7 to 8? നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ 2 ശമൂവേൽ 2-ാം അധ്യായം 7-8 വാക്യത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കട്ടെ. And it is a prayer of Hannah that she pray like this. ഹന്നായുടെ പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. The Lord makes poor and makes rich. He brings the low and he lifts up. He raises up the poor from the dust, and he lifts up the needy from the ash heap to make them sit with nobles and inherit the seat and honor and the glory. ആമേൻ. ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്ന ദാരിദ്ര്യോഹിക്കും നൽകുന്നവൻ താഴ്ത്തുകയും ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ദരിദ്രനെ പൊടിയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുന്നു, അഗതിയെ കുപ്പയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തുന്ന പ്രഭുക്കന്മാരോട് കൂടെ ഇരുത്തുവാനും മഹിമാസന അവകാശമായി നൽകുവാനും തന്നെ. Amen. That is the work of God. അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. Kish's family may be a small family, Benjamite may be a small tribe, but when God's call come upon them, God is not looking for anything bigger. ആമേൻ. ബെന്യാമീൻ ഗോത്രം ഒരുപക്ഷേ ഗോത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ചെറുതാണ്. അവന്റെ കീശിന്റെ കുടുംബം ഏറ്റവും കുടുംബമായിരിക്കും. ദൈവം അതെല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. But always pick up the humble and the low and the poor for him to get the glory. ആമേൻ. ദൈവത്തിന്റെ നാമ മഹത്വത്തിനായിട്ട് ദൈവം എപ്പോഴും താഴ്മയുള്ളവനെ ആ ഏറ്റവും ദരിദ്രനായവനെയാണ് ദൈവം ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. That is the good news for me and you. അതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കുള്ള സുവിശേഷം എന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നത്. God was looking for somebody capable and able and handsome and in everything good. I will not be standing here. ദൈവം കഴിവുള്ളവനെയാണ്, വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവനെയാണ് നോക്കിയതെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവാൻ നിൽക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. 1 Corinthians chapter 1 verse 126 onwards we read like this. 1 കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിലെ 26 തൊട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ Look at us, brothers and sisters, look
at your own calling. ഓ സഹോദരന്മാരെ, നിങ്ങളുടെ വിളിയെ നോക്കുവിൻ. When it says, according to the human standards, and none of you are ഓ wise. നിങ്ങൾ ലോകാഭിപ്രായ പ്രകാരം ജ്ഞാനികളായില്ല എന്ന് പറയുന്നു. You are not that influential. ഓ നിങ്ങൾ അധികം സ്വാധീനമുള്ളവരല്ല എന്ന് പറയുന്നു. Amen. But verse 27 said, but God has selected for his purpose the foolish things. അവല്ല ജ്ഞാനികളെ ലജ്ജിപ്പിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ലോകത്തിൽ മോശത്തമായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. Again he said, God has selected for his purpose the weak things of the world. ബലമുള്ളവരെ ലജ്ജിപ്പിക്കാൻ ദൈവം ലോകത്തിൽ ബലഹീനമായത് തിരഞ്ഞെടുത്തു. Again he said, God has selected for his purpose the insignificant. ഒന്നുമില്ലാത്തവരെ ഇല്ലാത്ത തക്കവണ്ണം ദൈവം നിരുഷ്ടവും ബലഹീനമായി തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് പറയുന്നു. Amen. That is what the God always does. അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Saul was the least in the family, and the Benjamite family was the tribe was the least. അവൻ കുടുംബത്തിന്റെ ഗോത്രത്തിന്റെ ഈ ശൗൽ ഏറ്റവും ചെറിയവനായിരുന്നപ്പോൾ But God chose them. എന്നാൽ ദൈവം അവനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. Once God pick up a person, ഒരിക്കൽ ദൈവം അവനെ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ He doesn't look what your capabilities നിങ്ങളുടെ are. കഴിവിനെ നോക്കിയല്ല ദൈവം എടുക്കുന്നത്. Amen. He knows that. This is what I always believe. Amen. When He picks me up when I am available, when He picks me up, He gives me what I need. അവനോട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ദൈവം നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കി തരുന്നതാണ്. Amen. He brought Saul and saying, Saul, it's not about you. നീ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ പോലെയല്ല. Look at his humbleness. He's saying that I am nobody. ഞാൻ ആരുമല്ല എന്നവൻ പറഞ്ഞ താഴ്മയോടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ Amen. But God chose and said, this is my calling upon you. അവൻ അവരോട് പറയുന്നത് ഇതാണ് നിന്റെ മേലുള്ള വിളി എന്ന് യഹോവ പറയുന്നു. Young people remember this. വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയാം. Amen. A good education is needed. ഓ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യം തന്നെ. Amen. Everything that we need to work on. ഓ നമുക്ക് അതിനെല്ലാം നന്നായി കഠിനപ്രയത്നം ചെയ്യണം. But that's not what will take you to the purpose of God. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിലേക്ക് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഈ വിദ്യാഭ്യാസം ഉതകത്തില്ല. While you having the best education, നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ നേടുമ്പോൾ Amen, humble your heart to the lowest point. എന്നാൽ അപ്പോഴൊക്കെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏറ്റവും താഴ്മയോടെ ഇരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ And when ശ്രമിക്കണം. you are very humble to the ഓ Lord, ദൈവത്തിന്റെ പാദത്തിൽ ഏറ്റവും താഴ്മയോടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ He will lift you up to the noblest place. ഓ നിങ്ങൾ ആ ബഹുമാനത്തിലേക്ക് ദൈവം കൈ പിടിച്ചുയർത്തും. Amen. He will give you honor that you never had ഓ before. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത ഒരു ബഹുമാനത്തിലേക്ക് ദൈവം മാറിക്കുവാൻ ഇടയാകും. Let's read what is happening here. ഓ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് വീണ്ടും നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം. Amen. And then I will finish it. He said, all of a sudden Samuel is saying, പെട്ടെന്ന് തന്നെ സമൂഹം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, go with me to the high place. ഓ ആ പ്രധാന സ്ഥലത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാം. And they got over there. അവിടേക്ക് കടന്നു പോയിട്ട് There's so many chief guests are invited over there. അവിടേക്ക് വളരെ അതിഥികളെ അവിടെ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു. And the man who's got over there. ആ ഈ ദൈവപരിശുദ്ധൻ അവിടെ കടന്നു. And then Samuel placed Saul into the most honorable position. ഓ അവനെ ഈ സമൂഹ പ്രധാന സ്ഥലത്തേക്ക് ഇരുത്തുന്നു. All of a sudden he doesn't know what is happening. എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവനെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. Amen. The honorable position. ഓ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിശേഷ സ്ഥലത്തേക്കാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. And then he also said, Samuel said something like this. ഇങ്ങനെയാണ് സമൂഹം അവർ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. He called the chief cook and said, ആ പ്രധാന ആളുകളെ വിളിച്ചിട്ട്, remember I gave you something yesterday? ഓ ഇന്നലെ നിന്റെ കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമില്ലേ? Amen. I gave you the most important portion of the meat and said save it for tomorrow. നിന്റെ മക്കൾ വെക്കുവാൻ തന്നിരുന്ന ഇറച്ചി കഷ്ണമില്ലേ, അതിന്റെ കൈക്കുറിയില്ലേ, അതിവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറയുന്നു. I saved it for this. ഓ ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അത് വെക്കാൻ പറഞ്ഞത്. Bring it over here. ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറയുന്നു. Yeah, I don't know what when I was thinking about this, I closed. I just jumped up and down over in my room and said, Lord, you are so wonderful. ആമേൻ. ദൈവം എത്ര അത്ഭുതകരമായിട്ടാണ്. ഞാൻ ഈ വചനം ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വചനത്തെ മടക്കി വെച്ച് ഞാൻ ദൈവത്തെ ആഴമായി മഹത്വപ്പെടുത്തി. Amen. God, I don't know about your plan. ഓ അങ്ങയുടെ പദ്ധതി എനിക്ക് യഥാർത്ഥമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല ദൈവമേ. But I know that you are a faithful God. ഒരു വിശ്വസ്തനായ ദൈവമെന്ന് ഞാൻ യഥാർത്ഥമായി തിരിച്ചറിയുന്നു. Saul had no clue. I remembered. This is even better. I just thought of it. On the way, they wanted to see the prophet. And he said, we don't even have a bread to give it to the prophet. Remember? ആമേൻ. സഭയിലെ കാണാൻ പോകുമ്പോഴേ നമുക്ക് അവന് കൊടുക്കുവാൻ ഒരു ബ്രെഡ് പോലും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു.
even bread completely finished, and all of a sudden, where is this guy? The most choicest meat, and he's in the feast house. ആമേൻ. എന്നാൽ അന്ന് അപ്പകഷ്ണമില്ലാത്ത ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രധാന സ്ഥലത്തെത്തി അവന് വേണ്ട ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട ആഹാരമാണ് അവന്റെ മുമ്പിൽ വിളമ്പിയിരിക്കുന്നത്. Hallelujah, glory to God. Amen. God has a plan. Amen. Jeremiah 29:11 says he has a plan for you. ആമേൻ. യെരമ്യാവ് 29:11 വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളുടെ മേൽ വ്യക്തമായ പ്ലാൻ ഉണ്ട്. Amen. He's guiding you to that one. അതിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. Saul is in the most honorable place now. വിശേഷമായ സ്ഥലത്താണ് ശൗൽ ഇരിക്കുന്നത്. Amen. He has the choicest food and the noble people and the most important position. വിശേഷപ്പെട്ട അതിഥികളുണ്ട്, വിശേഷപ്പെട്ട ആഹാരം, അതിനവൻ മേലും അവൻ വിശേഷപ്പെട്ട ഇരിപ്പിടത്തിലാണ് അവൻ ഇരിക്കുന്നത്. Hallelujah. That's something that he did not deserve. ഇതുവരെ അർഹിക്കാത്ത ഒന്ന് ഒരിടത്തേക്കാണ് ഈ ശൗൽ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. Amen. That's something that is that God's mercy. God brought him over there. ദൈവം അവനെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. Hallelujah, Lord. Something that he didn't work for. അതിനുവേണ്ടി അവൻ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. Something that he didn't earn it. അതിനുവേണ്ടിയല്ല അവൻ അവന്റെ ജീവിതം മാറ്റിവെച്ചത്. This morning, that's what we heard this morning. അതല്ലേ നമ്മൾ കേട്ടത്. Something that he didn't earn anything in this. ഒന്നും തന്റെ ജീവിതത്തിൽ അയാൾ ചെയ്യാത്തത്. But God is bringing him. ദൈവമാണ് അവനെ ആ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. Amen. Let's put on the screen Song of Solomon chapter 2 verse 4. ഉത്തമഗീതം 2:4 പറയുന്നു. Amen. He brought me to the banquet house. എന്നെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. Amen. He kind of put the banner of love over me. സ്നേഹത്തിന്റെ കൊടി എന്റെ മേൽ അവൻ ഇറക്കി. Hallelujah. I was nowhere. Nobody wanted me, but he brought me to the banquet house. എന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒന്നുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് അവൻ എന്നെ അവിടേക്കാണ് എന്നെ കൊണ്ടുവന്നത്. That's what the Shunammite girl will say. അവിടെയാണ് ആ സ്ത്രീ പറയുന്നത്. Amen. I was nobody. ഞാൻ ആരുമല്ലായിരുന്നവള്. But then he came to my life. എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അവൻ കടന്നു വന്നു. And then he brought me to the banquet house. എന്നെ കൊണ്ടുവന്നു. And then he put a banner of love over me. എന്റെ മേൽ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ കൊടി ഇറക്കി. And that love means, this person belonged to me. ഈ വ്യക്തി എനിക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളതെന്നുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ കൊടിയാണ് The കാണിച്ചത്. banner of protection. എന്നെ കരുതുന്ന ആ ഒരു ഭാഗമാണ് The കാണിച്ചത്. banner of comfort. ആശ്വാസത്തിന്റെ കൊടിയാണ്. Brother and sister, this morning that is the banner on you. ഇന്ന് ആദ്യത്തെ കൊടിയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. I pray that you open your eyes and see that banner. നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ണു തുറന്നത് കാണുന്നേ പ്രാർത്ഥിക്കുക. Amen. There is a banner of protection over you. കരുതലിന്റെ കൊടി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് മേൽ വീണിരിക്കുന്നു. A banner of love over you. ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ കൊടി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് മേൽ വീണിരിക്കുന്നു. Other people may reject you. മറ്റുള്ളവരെ നിങ്ങൾ നിരാകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. Other people may not do anything for you. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റുള്ളവരൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിലും Other people may not be a word of comfort for you. ആശ്വാസത്തിന്റെ വാക്കുകൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും But there is a banner of love over you. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ കൊടി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വീണിരിക്കുക. There is a banner of comfort over you. ആശ്വാസത്തിന്റെ കൊടിയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വീണിരിക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് എനിക്കും ചാവേണ്ടത്, അവിടെ ആയിരിക്കണം നിങ്ങളും പോകേണ്ടത്. എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒരു വിരുന്നുശാല ദൈവത്തെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ പ്രധാന സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മളുമായിരിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ നിരാകരത്തിന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണോ? ഇവിടെ നമ്മൾ നഷ്ടത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണോ? വളരെയധികം വേദനയുമായി ദിനങ്ങളിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടുവാണോ? നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിശേഷമായ ഒരു സ്ഥാനം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ അവിടെ ആയിരിക്കും. അവിടെ തന്നെ ഞാനും ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്നേഹമാണ് ദൈവസേവമാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. Don't worry about what happens here. സംഭവിച്ചു
has a plan. ദൈവത്തിന് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മേലെ ഒരു പദ്ധതി പ്ലാൻ ഉണ്ട്. And his plan is bigger than your problem. നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തെക്കാൾ ഉപരിയായി ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി വലുതായിരിക്കുന്നു. And the plan is to bring you to the full purpose that he had already. ദൈവത്തിന്റെ ഉള്ള യഥാർത്ഥ പദ്ധതിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ചെയ്യുന്നത്. Until that happens, your steps are guided by God. അവിടെ എത്തുന്നവരെയും നിങ്ങളുടെ കാലടികൾ ദൈവത്താൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. I mean, you might be thinking you are wandering here and there and lost here and there. ഞങ്ങൾ അങ്ങും ഇങ്ങും അലഞ്ഞുകൊണ്ട് നഷ്ടപ്പത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Oh, you are in the directive of God. അങ്ങനെയല്ല, അല്ല വേണ്ട, ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിൽ കൂടെയാണ്. Because you are a child of God. ദൈവത്തിന്റെ പൈതലായിട്ടുള്ള നാമമായിട്ടുള്ളത്. I mean, you are directed, every step is directed by God. മുമ്പോട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. And he will bring you to that comfort place. ആശ്വാസത്തിന്റെ ഇടത്തേക്ക് ദൈവം നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. And that will happen one of these days. ഈ ദിവസത്തിൽ സംഭവിക്കുക ചെയ്യും. I mean, that's what Holy Spirit has to say. അതാണ് പ്രവാചകൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വ്യക്തമായി എന്നോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത്. Take heart and don't be discouraged. ധൈര്യപ്പെട്ടിരിക്കുക, ധൈര്യത്തിന്റെ അവസ്ഥ കാണരുത്. One more thing he want to remind you. ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി മുന്നേറിക്കൂടെ വിളിച്ചു പറയുന്നത്. I mean, don't make the plan like the widow of Sarepta say it is over. ഇത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് സഭാപത്തിൽ വിട ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നോക്കരുത്. Get ready to wrap up and fold it up and say it is over. എല്ലാം മടക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞു എന്ന് എന്റെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത്. The final word belongs to my God. എന്റെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അവസാന വാക്ക് നിങ്ങളുടെ മേൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. When he has the final word, no human being can change that. ദൈവത്തിന്റെ അവസാന വാക്കിനെ മാറ്റി എഴുതുവാൻ ഈയുള്ള മനുഷ്യന് അസാധ്യമാകുകയില്ല. That's the word for you. അതാണ് ഇന്നത്തെ ദൂത്, അതാണ് നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത്. Take a heart and go home with that word. ധൈര്യത്തോടിരുന്ന് ഈ വചന ദൂത് കേട്ട് നിങ്ങൾ ശക്തമായ ഭവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോവുക. ഹല്ലേലൂയ.